અને હવે સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી। થોડા સમય પહેલા જ આપણે જોયું હતું કે દિલ્હીની રોહિણી કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ થયો અને ત્યારબાદ જે કનેક્શન સામે આવ્યું હતું, આવી જ કંઈક આશંકા સેવાઈ રહી છે। વધુ એક બ્લાસ્ટ થયો છે, ત્યાં ક્યાં આ બ્લાસ્ટ થયો છે અને તપાસ કેટલે સુધી પહોંચી છે, શું જાણવા મળી રહ્યું છે, વધુ વિગતો અજય યાદવ પાસેથી જાણીએ। जी नुपुर, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें एक पंजाब भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बेअदबी के नाम पर 2 लोगों की हत्या भी की गई और खास करके पंजाब के बॉर्डर पे कई बार ऐसा देखने में आया कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ हथियारों की सप्लाई की जा रही है बल्कि मादक पदार्थों का भी सप्लाई की जा रही है। और अब लुधियाना की लोकल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट में न सिर्फ 2 लोग मारे गए हैं बल्कि 4 लोग घायल भी हुए हैं। और खास करके ब्लास्ट एक ऐसे दिन हुआ था जब वकीलों की हड़ताल चल रही थी। बहुत कम संख्या थी वकीलों की, लेकिन जो रूटीन काम करने वाले कोर्ट में थे वो सारे लोग वहां पे मौजूद थे। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो एक कोर्ट के जो बाथरूम में ये ब्लास्ट हुआ था और माना जा रहा है, खास करके एजेंसियों को शक है कि जिन्होंने ये इस बम को असेंबल करने की कोशिश की होगी, शायद जो 2 लोग मारे गए हैं उसमें एक असेंबल करने वाला शख्स हो सकता है। खैर ये जांच का विषय है, लेकिन एनआईए की जो 2 टीम है वो लुधियाना के लिए रवाना कर दी गई है, एक एनएसजी की टीम रवाना कर दी गई है। हालांकि इसके पहले खुद गृह मंत्रालय की तरफ से जब बेअदबी का मामला आया था तब एक अलर्ट जाहिर किया गया था और ये कहा गया था कि कहीं न कहीं पाकिस्तान जो पंजाब है उसको अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, भीड़ भाड़ वाली जगहों का इस्तेमाल हो सकता है और ठीक वैसा ही हुआ है। हालांकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उनकी तरफ से इस बात की शंका जाहिर की गई है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ दक्षिण पक्षी ताकतें जो हैं वो पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हों, या हो सकता है कि इसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो। तो खैर चन्नी अपनी तरफ से एक बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे सवाल उठ रहा है कि पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था और एक बार ब्लास्ट नहीं हुआ था बल्कि 2 बार ब्लास्ट हुए थे और अब लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट हो रहा है। तो इसके पीछे कौन है ये जांच में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि धमाका जो था इतना शक्तिशाली था कि न सिर्फ जो बाथरूम है उसके कांच की खिड़कियां जो टूट गई थी बल्कि उससे सटा हुआ जो पेड़ पौधे थे उसकी टहनियां भी टूट करके नीचे गाड़ियों पे भी गिरी थी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज भीड़ भाड़ वाली जगह होती या भीड़ ज्यादा होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल गृह मंत्रालय के अलर्ट के मुताबिक ही इस तरह की घटना हुई है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। जी અને હવે વાત કરીએ પેપર લીક કાંડની। અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે જે તપાસ ચાલી રહી છે, નાની નાની માછલીઓને પકડવામાં આવી છે, જે નીચેના સ્તરે પેપર વેચનાર, ખરીદનાર, કદાચ જેમની પેપર ખરીદવાની ક્ષમતા નથી, લાખો રૂપિયા ખર્ચવાની, એવા બધાને પકડ્યા છે। પણ બની શકે કે આજ સાંજ સુધીમાં કોઈ મોટું પગલું લેવાઈ શકે છે। શું છે હિરેન રાવલ પાસેથી જાણીએ। નલિયા મેટર ચાલુ થઈ ગઈ છે, મેટર ચાલુ થઈ ગઈ છે। જી હિરેન। જો અત્યાર સુધી જે પ્રકારની તપાસ થઈ છે, એસઆઈટી એટલે કે ગાંધીનગર અને સાબરકાંઠા એલસીબીની ટીમો રેન્જ આઈજીના વડપણ હેઠળ કામગીરી કરી રહી છે। 21 લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે। હજુ જે ઉમેદવારો એ પેપર સોલ્વ કર્યા છે, પેપર ખરીદ્યા છે, એવા 30 જેટલા ઉમેદવારો છે, તેમની સામેની તપાસ જે છે તે અત્યારે હાલ ચાલી રહી છે। બીજી તરફ રાજકીય પક્ષો આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ દ્વારા સતત વિરોધ પ્રદર્શન ગુજરાતભરની અંદર યથાવત છે। ઉમેદવારો હવે સોશિયલ મીડિયા ઉપર આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે કે અસિત વોરાએ રાજીનામું આપવું જોઈએ પોતાના પદ ઉપરથી, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના અધ્યક્ષ પદેથી। આ રાજીનામાની માંગ વચ્ચે સરકારે પણ ગઈકાલે જે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી, આ શુભેચ્છા મુલાકાત બાદ પણ રાજ્ય સરકારે અસિત વોરાને ફટકાર લગાવી છે, તે પ્રકારની વાત અત્યારે હાલ સામે આવી રહી છે। અસિત વોરાનું આ 1 વર્ષની ટર્મ જે છે એ 1 વર્ષની ટર્મ પૂરી કરવા દેવામાં નહીં આવે એ પહેલાં તેમનું રાજીનામું લઈ લેવામાં આવશે। રાજકીય રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને નુકસાન ન જાય એ હેતુથી રાજીનામું તેમનું લેવામાં આવશે, તે પ્રકારની વાત અત્યારે હાલ સામે આવી રહી છે। બીજી તરફ કોંગ્રેસે આજે ગાંધીનગરની અંદર પણ મોક વિધાનસભાનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને આ મોક વિધાનસભાની કાર્યક્રમમાં પેપર લીક સંદર્ભે બંને પક્ષો હોય તે પ્રકારે ચર્ચા કરી હતી। કિરીટ પટેલ કે જેઓ પાટણના ધારાસભ્ય છે, તેમણે આખા મામલે સીઆઈડી ક્રાઇમને તપાસ સોંપવી જોઈએ તે પ્રકારની પણ માગણી કરી છે।
સૂર્યા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કે જ્યાં આ પેપર છપાયું છે એ આ સૂર્યા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની અંદર અમદાવાદ કોર્પોરેશનના, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના, પાટણ યુનિવર્સિટીના, રાજસ્થાનની અલગ અલગ પરીક્ષાઓના પેપર છે એ છપાયા હતા. અગાઉ પણ આ પ્રેસ સામે ફરિયાદો થયેલી છે. તેના કોર્ટની અંદર સુધી જજમેન્ટ અત્યાર સુધી ઓનલાઈન મળી જાય છે. એટલે આ તમામ પુરાવાઓ જે છે તેને પણ એક તરફ એકઠા કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેના આધારે આ સૂર્યા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના માલિકની ધરપકડ માટે પણ સરકાર હવે એક બાદ એક ડગલા આગળ વધી રહી છે. મુદ્રેશ પુરોહિતની છેલ્લા 5 દિવસથી ગાંધીનગર એલસીબીની ટીમ છે તે તપાસ કરી રહી છે અને પૂછપરછના આધારે મુદ્રેશની સામે ફરિયાદ નોંધવી કે કેમ તેને લઈ હજુ સુધી સરકાર તરફથી લીલી ઝંડી નથી મળી. મુદ્રેશની સામે ફરિયાદ નોંધવાની અને તેનું નામ આ ફરિયાદની અંદર ઉમેરવાની લીલી ઝંડી સરકારની મળશે. ત્યારબાદ અસિત વોરા સામે રાજ્ય સરકાર સીધા જે પગલાં લેવા હશે રાજીનામા સુધીના તે લેવા માટે મન બનાવી ચૂક્યું છે. એટલે હવે જોવાનું એ છે કે હવે આ અસિત વોરા રાજીનામું આપે છે કે કેમ. પ્રબળ શક્યતાઓ છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી જવાબદારી એમની આવે છે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના ચેરમેન છે અને એમના જ કાર્યકાળની અંદર 4 પેપર લીક થયા છે. એટલે અલ્ટિમેટલી જવાબદારી એમની આવે છે. હવે સરકારે ઘાટ એવો ઘડાયો છે, સાપે છછુંદર ગળ્યા જેવો ઘાટ સરકાર માટે ઘડાયો છે. કારણ કે જો રાજીનામું લે છે તો આગળની પણ તપાસ થવી જોઈએ, આમાં પણ તપાસ થવી જોઈએ અને એ બધી જ વસ્તુઓ આવશે. ને જો નથી રાજીનામું લેતા તો સરકારની ખરડાય એમ છે. એટલે હવે જોવાનું એ છે કે સાંજ સુધીમાં શું સામે આવે છે. પણ આ બધા વચ્ચે તપાસનો દોર તો ચાલી જ રહ્યો છે ને વધુ 3 લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. કોણ છે, ક્યાંથી ઝડપવામાં આવ્યા છે, શું વિગતો બહાર આવી છે કે પછીથી એની વિગતો આપવામાં આવશે, તમામ વિશે જાણીએ જિગ્નેશ પાસેથી. હેડકાર્ડ પેપર લીક મામલે સાબરકાંઠા પોલીસે વધુ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. અત્યાર સુધી 14 આરોપીને સત્તાવાર પોલીસે અરેસ્ટ બતાવ્યા બાદ તેમના રિમાન્ડ પણ મેળવ્યા છે. જો કે વધુ 3 આરોપીની ધરપકડ બાદ આ કેસમાં વધુ નવા ખુલાસા થાય તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારથી પેપર લીક થયું ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં સાબરકાંઠા પોલીસ અને ગાંધીનગર એલસીબી દ્વારા અલગ અલગ દિશાઓમાં તપાસ કર્યા બાદ કુલ 14 જેટલા આરોપી ઝડપાયા હતા. જેમાં જયેશ પટેલ, તેને પેપર આપનાર જે કિશોર આચાર્ય છે કે જેને પેપર છાપ્યું હતું, તેથી માંડી અને હજી બીજા 3 આરોપી કે જે લોકોએ કદાચ આ પેપર ખરીદ્યું હશે અથવા તો તેને સોલ્વ કરવામાં મદદ કરી હશે તે આરોપીની અત્યારે શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. બીજી તરફ વધુ જે 3 આરોપી ઝડપાયા છે તેની પૂછપરછમાં શું નવા ખુલાસા થાય છે તે જોવું મહત્વનું રહેશે. એટલે વાત એ જ છે કે અસિત વોરા ઉપર લોકોને વિશ્વાસ નથી. તપાસ થઈ રહી છે, બધી જ વાત છે, પણ વાત આખરે એ છે કે અસિત વોરા ઉપર હવે ઉમેદવારોને વિશ્વાસ નથી. અને જ્યારે ગૌણ સેવા પસંદગીના ચેરમેન છે એમની ઉપરથી જો વિશ્વાસ હટી જાય તો આગામી પરીક્ષાઓની અંદર શું પરિસ્થિતિ સર્જાય આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. હોબાળો થવાના પ્રબળ ચાન્સીસ દેખાઈ રહ્યા છે. આગળની વધુ એક પરીક્ષા કે જેમાં હોબાળો, ડખો થવાના ચાન્સીસ, પ્રબળ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. કઈ છે અને શા માટે થઈ શકે, નિર્મળ દવે પાસેથી જાણીએ. પ્રમોશન ટેસ્ટમાં જે રીતે વિવાદ સર્જાયો છે અને એ વિવાદને કારણે ફરીથી એક વખત વિદ્યાર્થીઓમાં અને કર્મચારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ કર્મચારીઓમાં ભારોભાર રોષની લાગણી અત્યારે જોવા મળી રહી છે, કેમ કે એએસઆઈ ટુ પીએસઆઈ મોડ 2ની જે પ્રમોશન ટેસ્ટ છે, પ્રમોશનને લગતી પરીક્ષા છે, તે પરીક્ષામાં વિવાદ અત્યારે સર્જાઈ રહ્યો છે. તે પ્રકારના અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે. 16 જાન્યુઆરીના રોજ આ પરીક્ષા યોજાનાર છે અને જેમાં જો ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના અધ્યક્ષ છે, ચેરમેન તરીકે રહેશે તો ફરીથી એક વખત પરીક્ષામાં ડખો થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. અત્યારે જ આ પ્રમોશન ટેસ્ટમાં વિવાદ ચાલી રહ્યા છે અને વિવાદ ચાલવાને કારણે કર્મચારીઓમાં રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. જો આ વિરોધ અને રોષની લાગણી વચ્ચે ફરીથી એક વખત પરીક્ષા યોજાશે તો ડખો થશે તે વાત નક્કી માનવામાં આવી રહી છે અને તે પ્રકારના જ અત્યારે એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. બિલકુલ સ્વાભાવિક રીતે જ કઈ રીતે વિશ્વાસ કરી શકે આ ઉમેદવારો અસિત વોરા ઉપર કે જ્યારે અસિત વોરા દ્વારા જ અહીંયા કોઈ એમના જ કાર્યકાળની અંદર સાવધાની નથી રાખવામાં આવી અને તેના જ કારણે આટલી મોટી માત્રામાં વિદ્યાર્થીઓનું, લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે, એમના સપનાઓ તૂટી રહ્યા છે. અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે ડીજીવીસીએલનું પેપર હવે સરકારને પણ ફાળ પડી છે ને જેટલા પણ પેપર લીકની તપાસો ધીમી ગતિએ ચાલી રહી હતી એની અંદર પણ હવે અચાનકથી એકદમ વેગ આવ્યો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ડીજીવીસીએલના પેપરની અંદર પણ તપાસનો ધમધમાટ એકવાર ફરી જબરજસ્ત રીતે શરૂ થયો છે. શું સામે આવ્યું છે આઝમ પાસેથી જાણીએ. ઉપર આખી વાત જોવા જાય તો 15/7થી શરૂ થઈ હતી અને જેના અંદર ડીજીવીસીએલની રાજ્ય ખાતે આ પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના અંદર સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના જે ઉકા તરસાલિયા યુનિવર્સિટી છે જે મલીબા કેમ્પસમાં આવ્યું છે
ત્યાંથી આ આખું પેપર લીક કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું. પેપર લીક કૌભાંડ એના માટે કહી શકાય, આ તો કોપીરાઇટ્સ પણ કહી શકાય, કારણ કે જ્યારે પરીક્ષા ચાલી રહી હતી ત્યારે જ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ પેપરના કેટલાક સવાલોને વોટ્સઅપ મારફતે બહાર મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ એની જે આન્સર કીઝ હોય છે તે પરત સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઈ હતી. આ સમગ્ર મામલો DGVCLના નોંધ પર આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ મહત્વની વાત છે કે DGVCLની આ વાતની જાણ સંદેશ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. DGVCLના જે HR ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે તેમના દ્વારા મહુવા ખાતે જે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર મામલે એક બાદ એક આરોપીઓની ધરપકડ થઈ હતી. ધરપકડ બાદ આરોપીઓ દ્વારા જામીન પણ મૂકવામાં આવી હતી, પરંતુ કોર્ટે જામીન નકારી કાઢ્યા હતા, કારણ કે જે રીતે આખો મામલો સામે આવ્યો છે તેના અંદર 200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપવા માટે માત્ર સુરત સેન્ટરથી જોડાયા હતા. તે તમામને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીનો ઓર્ડર કરી દેવામાં આવ્યો છે અને હાલ તમામ લાજપોર જેલ ખાતે રવાના પણ થઈ ગયા છે. જી. અને આગળ વાત કરીએ એ તારીખ 21 એપ્રિલ 2020 કે જ્યારે એક બાળકી ઉપર કદાચ શબ્દો ન વર્ણવી શકાય એટલી હદે એની પર ક્રૂરતા આચરવામાં આવી, દુષ્કર્મ આચરીને તેની હત્યા કરી દેવામાં આવી અને આખરે એ નરાધમ ઉપર કાયદાનો કોરડો વીંઝાયો છે અને શું સજા આપવામાં આવી છે અને કઈ રીતની સજા તેને આપવામાં આવી શકે છે. આ આરોપીની આજે કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ. શું થયું આઝમ પાસેથી જાણીએ. સુરતના ઉદ્યોગ વિસ્તાર તરીકે ઓળખાય છે હજીરા રોડ, અને હજીરા રોડ પર આવ્યું છે હજીરા પોલીસ સ્ટેશન સાથે હજીરા ગામ. હજીરા ગામ ખાતે એક શ્રમિક પરિવાર છે, તેને રહેતું હતું, હસતું બોલતું પરિવાર હતું, પરંતુ ગત વર્ષ એટલે આપણે વાત કરીએ છીએ એપ્રિલની 2020ની, ત્યારે સવારના સમયે જે બાળકી હતી માસૂમ તે પોતાના ઘરની બહાર રમી રહી હતી અને અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ હતી. એને શોધખોળ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ એ ના મળી હતી અને છેવટે મળી હતી તો એનું માસૂમ મૃતદેહ મળી આવ્યું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના અંદરથી સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો હતો કે બાળકી સાથે દુષ્કર્મ, સૃષ્ટિ વિરુદ્ધ કૃત્ય ઉપરાંત એની હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઈંટ મારીને એની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી. માથાના અંદર ઈજાઓ પણ સામે આવી હતી. કોર્ટની અંદર આ પ્રોસિડિંગ્સ ચાલી ગઈ છે, ટ્રાયલ પૂરું થઈ ગયું છે. કોર્ટે આરોપીને આજે ખરેખર જોવા જાય તો એને દોષિત કરાર દઈ દીધો છે, પરંતુ સજાની જોગવાઈ જે છે તે આવનારી 29મી ડિસેમ્બરના રોજ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. મહત્વની દલીલોના અંદર એક દલીલ સરકારી તરફથી એવી મૂકવામાં આવી હતી કે જે પીડિત પરિવાર છે તેમના દાદા જે છે તે દેશની આર્મીના અંદર હતા અને આ જે આરોપી છે તે એક ભક્ષક તરીકે આવ્યો છે. દેશની રક્ષામાં કામ કરતું એક પરિવાર હતું અને આજે તે જ પરિવાર ન્યાય માટે આવ્યું છે, તો આના અંદર કેપિટલ પનિશમેન્ટ મળવી જોઈએ. એટલે 29મી તારીખે હવે તમામની નજર રહેશે કે આજીવન કારાવાસ એટલે કે જીવે ત્યાં સુધી છેલ્લા શ્વાસ સુધીની સજા આવે છે કે પછી આ આરોપીને પણ મળે છે ફાંસીની સજા. બિલકુલ, એટલે હવે જોવાનું એ છે અને લોકોની લાગણી પણ એ જ છે કે કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ અને દાખલારૂપ કાર્યવાહી હમણાંથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સુરતની કોર્ટમાં થઈ રહી છે અને એવી જ દાખલારૂપ કાર્યવાહી થાય એવી શક્યતા પણ દેખાઈ રહી છે. આગળ વાત કરવી છે ડિજિટલ ઇન્ડિયાની. આપણે ડિજિટલ ઇન્ડિયાની વાત કરીએ છીએ. મોટા મોટા નેતાઓ મોટા મોટા મંચ ઉપરથી મોટી ફાંકા ફોજદારી કરતા આપણે જોયા છે કે આપણે કેવો ડિજિટલ યુગ બનાવી દીધો છે, એમની સરકારે કેવું પરિવર્તન આણી દીધું છે, પણ આ ડિજિટલ યુગની અંદર પણ લોકોને કેવા ખત્તા ખાવા પડે છે આયુષી પાસેથી જાણીએ. બિલકુલ નૂપુર, જે રીતે ડિજિટાઇઝેશનની મસ્ત મોટી વાતો કરવામાં આવે છે, પરંતુ હકીકત કંઈક ઓર જ સામે આવી રહી છે. ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા ઈ શ્રમ કાર્ડની શરૂઆત કરવામાં આવી છે કે જે અલગ અલગ સેન્ટરો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ડિજિટાઇઝેશનની વચ્ચે જ ટેકનિકલ ખામીઓ સર્જાઈ રહી છે અને સર્વર ઠપ થઈ જાય છે, જેના કારણે વહેલી સવારથી જ હજારો લોકો લાઈનોમાં ઊભા તો રહે છે, પરંતુ તેમને ઈ કાર્ડ નથી મળતું. અમદાવાદના કોઈપણ સેન્ટરની વાત કરીએ, કોઈપણ એક સેન્ટર પર જો 100 લોકો ઉપસ્થિત હોય છે ઈ શ્રમ કાર્ડ કઢાવવા માટે, તો ફક્ત 5 થી 7 લોકોને જ કાર્ડ મળી રહે છે. બાકી તમામ લોકોને ધક્કા ખાવાના વારા આવી રહ્યા છે. અમદાવાદના અમુક સેન્ટર તો એવા છે કે જ્યાં આગળ કોઈ અધિકારી જ ઉપસ્થિત નથી, કારણ કે સર્વર ઠપ હોય છે, જેથી કોઈ પણ કામ થતા નથી અને લોકોની ભીડ લાગે છે, જેથી અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત નથી રહેતા અને જે ટેકનિકલ ખામીઓ છે તે સર્જાઈ રહી છે. ત્યારે ડિજિટાઇઝેશનની વાતોની વચ્ચે અત્યારે ટેકનિકલ ખામી સામે આવી રહી છે અને લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. લોકો તો આમ પણ ઘણી બધી હાલાકી ભોગવી જ રહ્યા છે, જે પણ મોબાઈલ નેટવર્ક વાપરે છે, નેટનો ઉપયોગ કરે છે. આ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની અંદર કેવી હાલત છે, કેવા ચક્કેડા ફરે છે, નેટવર્ક મેળવવા માટે ક્યાં ક્યાં ફરવું આપણે બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ. કહેવા માટે તો આપણે આપણા દેશને કંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ, પણ જો ખરેખરમાં રિયલ હકીકત બતાવવી હોય તો શું, એ સવાલ સૌથી મોટો છે. કોઈ જાદુ કરવાથી નહીં ચાલે. આ દેશની અંદર જો ખરેખર પરિવર્તન આણવું હશે તો એ જમીની સ્તરથી કામકાજ કરવું પડશે. વાતોથી કામ નહીં થાય, એ આપણા નેતાઓએ સમજવું પડશે અને એના પર કામ કરવું પડશે. પણ ખેર, આ બધા વચ્ચે અત્યારે કોરોના કાળ પણ ચાલી રહ્યો છે અને આપણે જોઈએ છીએ કે કેસ સતત વધી રહ્યા છે. રાજ્યમાં શું પરિસ્થિતિ છે અને આવનાર કદાચ સંભવિત ત્રીજી લહેર સામે લડવા માટે શું તૈયારીઓ છે અને શું અપડેટ્સ કોરોનાના કેસીસને લઈને મળી રહ્યા છે, મેહુલ દુધરેજિયા પાસેથી જાણીએ.
જે પ્રમાણે ઓમિક્રોનના જે કેસો છે તે વધી રહ્યા છે સાથે સાથે કોરોનાના કેસ જે છે તેમાં પણ આંકડો છે તે ડબલ થઈ રહ્યો છે તે ચિંતાનો વિષય છે. ડૉક્ટરો પણ આ મામલે ચિંતા કરી રહ્યા છે પરંતુ લોકો હજુ જાગૃત નથી. આ સાથે જ ઓમિક્રોન માટે જે કેસો વધી રહ્યા છે અમદાવાદ શહેરની અંદર 7 જેટલા કેસો છે અને 16ની અંદર એક મૃત્યુ છે તે પણ અત્યારે નોંધાઈ ચૂક્યું છે. એટલે ઓમિક્રોનથી મૃત્યુ પામનાર જે પ્રથમ વ્યક્તિ છે તે અમદાવાદની અંદર થઈ ચૂક્યા છે. સાથે જ 7 જેટલા લોકો જે છે જેમાં 2 પુરુષો તેમજ જે 5 જેટલી મહિલાઓ છે તેઓ અત્યારે હાલ એસવીપી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ છે અને જે 10 જેટલી ખાનગી ડેઝિગ્નેટેડ હોસ્પિટલો છે તેને પણ ઓમિક્રોન સારવાર માટે રાખવામાં આવે છે અને આ સાથે કોર્પોરેશન સંચાલિત તમામ જે હોસ્પિટલો છે તેમાં પણ ઓમિક્રોનની સારવાર મળે, એસવીપી હોસ્પિટલની અંદર પણ સારવાર મળે તે માટેની વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી છે. પરંતુ સાથે સાથે લોકોને તકેદારી રાખવા માટે પણ તંત્ર દ્વારા વારંવાર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. એરપોર્ટની ઉપર પણ જે ચેકિંગ છે તે વધારી દેવામાં આવ્યું છે અને તમામ જે લોકો જે મુસાફરો વિદેશથી આવે છે તેઓને ફરજિયાત 8 દિવસ સુધી હોમ ક્વોરન્ટાઇનની જે ગાઈડલાઈન છે તેનો ભંગ ના થાય તે માટે પણ હેલ્થ વિભાગ છે તે ધ્યાન રાખી રહ્યું છે કે તમામ જે લોકો આવે છે તે 8 દિવસ સુધી હોમ ક્વોરન્ટાઇન રહેવું પડશે અને ત્યારબાદ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ જે નેગેટિવ આવશે પછી તેઓ બહાર જઈ શકશે. અને આવા જેટલા 12થી વધારે પણ લોકો છે જેઓએ હોમ ક્વોરન્ટાઇનનો ભંગ કર્યો છે તેઓની સામે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી છે. એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના કેસો ના વધે તે માટે જે તંત્ર છે તૈયાર છે પરંતુ કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે તે ચિંતાનો વિષય છે અને સાથે સાથે ઓમિક્રોનના જે કેસો વધી રહ્યા છે તે પણ અમદાવાદના જે નાગરિકો છે તે માટેનો ચિંતાનો વિષય છે. નુપુર બિલકુલ. અને આ બધા વચ્ચે આરોગ્ય સચિવ મનોજ અગ્રવાલની પ્રેસ કોન્ફરન્સ આવી રહી છે. શું કહી રહ્યા છે તેઓ આવું જોઈએ. જેમાંથી 3,500થી ઉપર એટ રિસ્ક દેશોના છે અને બાકી નોટ એટ રિસ્કના છે. એટ રિસ્ક દેશોમાં 100% અમે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટિંગ કર્યું છે અને એમાં અમને જે પોઝિટિવ મળ્યા એમને તાત્કાલિક આઇસોલેશનમાં મોકલ્યું. પછી જે નેગેટિવ રિપોર્ટવાળા એટ રિસ્ક કન્ટ્રીઓમાંથી મળે છે એમને હોમ ક્વોરન્ટાઇન માટેની સલાહ આપવામાં આવે છે, સૂચન કરવામાં આવે છે અને એ લોકો પછી 7 દિવસ હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં રહે છે. અને આ વચ્ચે 4થા અને 8મા દિવસે એ જે છે એમનો ટેસ્ટ લેવામાં આવતું હતું એટલે આરટીપીસીઆરના સેમ્પલ. આમાં અમે ફેરફાર કરીને હવે 3જા અને 5મા દિવસે આ સેમ્પલ કલેક્શન કરીશું અને આનું કારણ છે કે જે વ્યક્તિને સંક્રમણ જ્યારે થાય એથી 4થા 5મા દિવસ એ ચેપ બીજાને લગાડવાની એમની શરીરમાં એ ટ્રાન્સમિસિબિલિટી શક્ય બને છે. એટલે એને જેટલી ઝડપથી પકડીએ એટલી ઝડપથી એ બીજાને આ ચેપ લગાડવાથી આપણે બચી શકીશું. એટલા માટે આ 4થા અને 8મા દિવસની જગ્યા 3જો અને 5મો દિવસ એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. અમારું માનવું છે કે એથી સર્વેલન્સમાં એ ખૂબ સપોર્ટ મળશે અને લોકો આપણે ચેપ બીજાને લગાડવાથી એ સંખ્યા ઘટશે અને અમે પણ એને વધારે જે છે જલ્દી એને અમે જાણી શકીશું અને પછી એનું આઇસોલેશન, ટ્રીટમેન્ટ અથવા જે અન્ય પ્રોટોકોલ છે એ પ્રમાણે આગળ વધી શકીશું. એટલે આરોગ્ય અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલ હતા અને કઈ રીતે કોરોના સામે ઓમિક્રોન સામે લડાય તેની રૂપરેખાઓ તેઓ બતાવી રહ્યા હતા. પણ આ બધા વચ્ચે ઓમિક્રોનનું સંક્રમણ પણ વધી રહ્યું છે અને લોકો પણ બેદરકાર થઈ રહ્યા છે એ નજર સામે દેખાઈ રહ્યું છે. મેહુલ દુધરેજીયા પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ. જે પ્રમાણે અત્યારે જે તકેદારી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે કારણ કે ડૉક્ટરો આજે 3જી લહેર પણ મારી રહ્યા છે ઓમિક્રોનની. પરંતુ અમદાવાદ શહેરની અંદર જે દ્રશ્યો સામે આવે છે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે તે ભીડભાડ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે એસટી વિભાગની અંદર, રેલવેની વિભાગની અંદર પણ જે લોકો મુસાફરો આવી રહ્યા છે તે માસ્ક વગરના સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ કરતા સામે દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે કે જે આગામી દિવસોમાં સંક્રમણ છે તે વધી શકે છે. આ સાથે સુરતની અંદર એક શંકાસ્પદ વધુ એક કેસ આવ્યો છે જેમાં એક લંડનથી આવેલો જે યુવાન છે તેને જે કોરોના જે ઓમિક્રોન છે તે કે પોઝિટિવ આવ્યો હતો. તે વિદેશથી આવેલો હતો. 8 દિવસ તે જે હતો ત્યારબાદ તેને ફરી રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ તેના રિપોર્ટ છે પોઝિટિવ આવ્યો છે અને સાથે જ ઓમિક્રોનના પણ લક્ષણો દેખાતા હવે તેને ફરી વખત સારવાર માટે રાખવામાં આવ્યો છે. એટલે કે સુરતની અંદર પણ વધુ એક શંકાસ્પદ કેસ છે. અમદાવાદની અંદર 7 જેટલા ઓમિક્રોનના કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે અને આ તમામ જે લોકો છે તેના જે જીનોમ સિક્વન્સિંગ છે તે માટે લેબોરેટરીમાં પણ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. જી
અને આ બધાની વચ્ચે સૌથી મોટી ઘાત આપણે પણ જ્યારે પણ ત્રીજી લહેરની વાત થતી હતી પહેલાં ત્યારે આપણે કહેતા હતા કે બાળકો ઉપર હોઈ શકે છે અને ઓમિક્રોનમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બાળકો સૌથી વધારે સંક્રમિત થાય છે યુકે હોય કે સાઉથ આફ્રિકા પણ હવે ગુજરાતની અંદર બાળકો વધુ માત્રામાં સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે પણ તેમ છતાં શાળાઓ ખોલવામાં આવી છે અને આ બધા વચ્ચે શિક્ષણ મંત્રીએ જે જવાબ આપ્યો એ તો ખૂબ ચોંકાવનારો છે શું પરિસ્થિતિ છે શાળાઓની અને શિક્ષણ મંત્રીએ શું કહ્યું વિકાસ પાસેથી જાણીએ બિલકુલ નુપુર શિક્ષણ મંત્રી જીતો વાઘાણી આજે રાજકોટની મુલાકાતે હતા અને જ્યારે પત્રકારોએ તેમને સવાલ પૂછ્યો હતો કે શાળાઓમાં સંક્રમણ વધી રહ્યું છે ત્યારે સરકાર આખરે શું કરી રહી છે ત્યારે તેમણે જવાબ એવો આપ્યો હતો કે તેમણે આ સમગ્ર મામલો વાલીઓ પર છોડ્યો છે તેમણે કહ્યું છે કે ફરી એકવાર વાલીઓ પાસેથી સંમતિપત્ર મંગાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ વાલી નિર્ણય કરશે કે આખરે બાળકોને શાળાએ મોકલવા કે કેમ અને સીધો જ તેમણે જવાબ આપ્યો છે કે તેમનાથી લાગી રહ્યું છે કે શાળાઓ તેઓ બંધ કરવા નથી માંગતા ભલે શાળાઓમાં સંક્રમણ વધતું હોય ગુજરાતમાં 40 કરતાં પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ શાળાઓમાં સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે આજે જ બીજા સમાચાર છે કે અમદાવાદમાં એક સાથે 2 વિદ્યાર્થીઓ સંક્રમિત થયા છે અને તેવામાં જે શાળાઓમાં કોરોના ગાઈડલાઈનનું પાલન થતું નથી તેના લીધે જે બાળકો સંક્રમિત થતા હોવાનું સામે આવ્યું તેવામાં આજે જે આરોગ્ય અગ્ર સચિવ છે મનોજ અગ્રવાલ તેમની પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ આવી હતી તેમણે કહ્યું છે કે શાળામાં આચાર્ય અને શિક્ષકો તેમને પણ ખાસ પ્રકારની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે કોરોના ગાઈડલાઈનનું કઈ રીતે પાલન કરવું તે તેમને જણાવવામાં આવી રહ્યું છે અને સાથે સાથે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ સંક્રમિત થયા છે તેમના સંપર્કમાં આવતા જે લોકો છે તેમને પણ અત્યારે ટ્રેસ કરી રહ્યા છે એટલે કે સંક્રમણની ચેન અટકાવી શકાય પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શાળાઓમાં કોરોના ગાઈડલાઈનનું પાલન થતું નથી જેથી જ આ સંક્રમણ વધી રહ્યું છે 40 કરતાં પણ વધારે કેસ આવ્યા છે અને રોજે રોજ 1 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે તેવામાં આખરે સરકાર પાસે શું એક્શન પ્લાન છે અને વાલીઓ પર આ સમગ્ર મામલો છોડી દઈને આખરે સરકાર તેમાંથી છૂટી જવા માંગે છે તેવું લાગી રહ્યું છે બિલકુલ સરકાર છૂટી જવા માંગતી હોય એના કરતાં પણ કંઈક આમાં બીજું જ દેખાઈ રહ્યું છે કારણ કે વેક્સિન લીધા પછી બંને ડોઝ લીધા પછી પણ વ્યક્તિ સંક્રમિત થાય છે ભલે શિક્ષકે વેક્સિન લીધી છે પણ સંક્રમિત થશે ને વિદ્યાર્થી જે સ્કૂલમાં જાય છે એને તો કોઈ વેક્સિન નથી લીધેલી એની પાસે કોઈ દવા નથી તો એ વિદ્યાર્થી જો સંક્રમિત થયું તો શું થશે આ બધી જ વાત છે આ એ જ શિક્ષણ મંત્રી છે જે થોડા દિવસો પહેલા એવું કહેતા હતા કે હજી સ્કૂલો ખોલવાની ઉતાવળ નથી બાળકોની આપણે ચિંતા કરવાની છે ને આ સ્ટેટમેન્ટના નિવેદનના 3 જ દિવસ પછી સ્કૂલો ખોલવાનો નિર્ણય તેમના દ્વારા લઈ લેવામાં આવ્યો એટલે સવાલ એ છે કે આખરે સરકાર એવા તો કોના દબાણમાં છે કે આટલા સંક્રમણ વચ્ચે પણ શાળાઓ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય એમને લેવો પડે છે એવા તો કેવા શિક્ષણ માફિયાઓના દબાણમાં સરકાર ચાલી રહી છે એ જોવાનો એ વિચારવાનો સવાલ છે કે બાળકોના ભવિષ્યને બાળકોના જીવનો સવાલ છે અહીંયા આગળ ને સરકાર હવે બેફિકરાઈથી નિવેદન આપે વાલીઓ પાસેથી સહમતિ પત્રની વાત કરે એટલે આ સંવેદના ક્યાં જતી રહી એ સવાલ સૌથી મોટો અહીંયા ઊભો થાય છે આ બધા વચ્ચે એક ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે અમદાવાદમાં એસપી રિંગ રોડ ઉપર બ્રિજ ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં શું ઘટસ્ફોટ થયો છે જાણીએ જિગ્નેશ પાસેથી નુપુર વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદના એસજી હાઈવે ઉપર જે નિર્માણાધીન જે બ્રિજ હતો જે તૂટી પડ્યો હતો તેની તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે જે કંપની એટલે કે ડેલ્ફ કન્સલ્ટિંગ એન્જિનિયર્સ જે કંપની દ્વારા બ્રિજનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તે કંપની 2020થી જ બ્લેકલિસ્ટ છે એટલે કે જે કંપનીને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવી છે જેના કામ અયોગ્ય હોવાનું પુરવાર થયું છે તે જ કંપની આ બ્રિજનું નિર્માણ કરી રહી છે સાથે જ અમદાવાદની સાથે અન્ય 4 જગ્યાએ એટલે કે રાજકોટમાં પણ તે 4 બ્રિજ બનાવતી હતી 2018માં આ કંપનીને 33.51 લાખનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો માટે કહી શકાય કે અંધેર નગરીનો જે અંધેર વહીવટ છે તે સામે આવી રહ્યો છે કારણ કે અમદાવાદ જેવા મેટ્રો સિટી અને સાથે રાજકોટમાં પણ જ્યારે આવા કંપની કે જે બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવી છે તે બ્રિજ બનાવતી હોય અગાઉ તેને દંડ થયો હોય અગાઉ તેના કામમાં ખામી સામે આવી હોય છતાં તેને એક બાદ એક કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેવામાં આવે ટેન્ડર આપી દેવામાં આવે તે ક્યાંક ને ક્યાંક મિલીભગત અને ભ્રષ્ટાચારથી આ ચાલતી જે કામગીરી છે તે છતી કરી રહ્યું છે એટલે વાત એવું નથી કે આવો અંધેર વહીવટ અમદાવાદની અંદર જ થઈ રહ્યો હોય રાજકોટમાં પણ આવું જ કંઈક જોવા મળી રહ્યું છે શું ચાલી રહ્યું છે રાજકોટની અંદર જાણીએ મયુર સોની પાસેથી જી મયુર બિલકુલ નુપુર રાજકોટની અંદર બ્રિજ બનાવનારી જે કંપની છે
રણજીત બિલકોન તેની પાસે 4 બ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટ છે, 70 કરોડ રૂપિયા ઓન લીધો હોવા છતાં પણ બ્રિજની કામગીરી છે તે ગોકળગાયની ગતિએ ચાલી રહી છે. ગઈકાલે જ રિવ્યુ બેઠક મળી હતી અને આ બેઠકની અંદર બ્રિજની કામગીરી અત્યારના ડિસેમ્બરના સમય મુજબ 25% જેટલી થઈ છે, એટલે 50% કરતાં પણ ઓછા કામ રણજીત બિલકોમ દ્વારા કરવામાં આવતા તેને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 232 કરોડ રૂપિયાના કામની અંદર સરકાર દ્વારા પહેલો હપ્તો આપી દેવામાં આવ્યો છે અને હાલમાં જ 12 કરોડ રૂપિયા ચૂકવાયા છે, પરંતુ જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેના દ્વારા ખૂબ જ ધીમી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને એટલા માટે જ બ્રિજના કામો છે તે સમય કરતાં મોડા પૂરા થવાના છે. આજે પણ જે પ્રભારી મંત્રી છે તેની અધ્યક્ષતાની અંદર મહાપાલિકાના પદાધિકારીઓની સાથે બેઠક યોજવાની છે અને આ કામની સમીક્ષા થવાની છે, પરંતુ હાલ તો જે બ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટર છે રણજીત બિલકોમ તેને નોટિસ ફટકારી દેવામાં આવી છે અને પેનલ્ટી ફટકારવા માટેની તૈયારી પણ મહાપાલિકા દ્વારા કરી લેવામાં આવી છે. અને આ બધા વચ્ચે મંત્રી પૂર્ણેશ મોદીએ આજે વડોદરાની મુલાકાત લીધી હતી અને વડોદરાની મુલાકાત શા માટે તેમણે લીધી અને મુલાકાત દરમિયાન આ તમામ બાબતે પણ તેમણે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે શું કહ્યું છે કૃણાલ શર્મા પાસેથી જાણીએ. જે રીતે માર્ગ અને મકાન મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી આજે ગાંધીનગર અમદાવાદથી સુરત સુધીના જે હાઈવે છે ત્યાં જે જગ્યાએ બ્રિજ બનવાના છે તો કયા પ્રકારની કામગીરી હાઈવેની થઈ રહી છે તેના નિરીક્ષણ માટે નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન તેઓ વડોદરા આવ્યા હતા. વડોદરાના દુમાણ જંકશન પર કે જ્યાં નીતિન ગડકરીએ 2 મહિના અગાઉ એક 100 કરોડથી ઉપરની રકમનું જે બ્રિજ છે તેનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને ત્યારબાદ હવે આ બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરાશે. દુમાણ જંકશન પર વારંવાર અકસ્માતો થતા હોય છે કારણ કે સાવલી અને મંજુસરની જીઆઈડીસી અને બીજી તરફ વડોદરા અમદાવાદ એક્સપ્રેસ વે હાઈવે જોડતો આ રોડ છે, એટલે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં વાહનો અવર જવર કરતા હોય છે. તેના કારણે અમુકવાર ટ્રાફિક જામ થાય છે, અકસ્માતો થાય છે. તેના કારણે બ્રિજ બનાવવો જરૂરી હતો, એટલે કે હવે બ્રિજની કામગીરી શરૂ કરાશે. એટલે કઈ રીતે બ્રિજ બની રહ્યો છે અને બનાવવામાં આવશે તે મામલે નિરીક્ષણ મંત્રી પૂર્ણેશ મોદીએ કર્યું હતું. જે રીતે રાજકોટમાં જે બિલ્ડર દ્વારા જે 4 બ્રિજ બનાવવાની કામગીરીમાં 70 કરોડ ચૂકવ્યા બાદ પણ કામગીરી કરવામાં ન આવી તે મામલે નોટિસ આપવામાં આવી છે. તે મામલે તેમણે કહ્યું હતું કે જે પણ આવા બિલ્ડરો હશે, જે પણ આવા કોન્ટ્રાક્ટરો હશે તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, કોઈને બચાવી લેવામાં નહીં આવે. એટલે આ પ્રકારની તેઓએ નિવેદન આપ્યું હતું અને ત્યારબાદ તેઓ સુરત તરફ રવાના થયા હતા. એટલે વાત આખરે એ જ છે કે અહીંયા વાત થઈ રહી છે કે કોઈને છોડવામાં નહીં આવે, કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ બધું હવે જૂનું થઈ ગયું છે. કંઈક હવે મને લાગે છે મંત્રીઓએ સરકારે કંઈક નવું લાવવાની જરૂર છે કે જેથી લોકોને પણ કંઈક નવીનપણું લાગે, કારણ કે આ શબ્દો જૂના થઈ ગયા છે. આની ઉપર કોઈ કામ તો થતું જ નથી અને એનું ઉદાહરણ અમદાવાદમાં જ જોવા મળ્યું. બ્લેકલિસ્ટ થયેલી કંપનીને ડિઝાઇન બનાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ મળે, આનાથી તો વરવું ચિત્ર બીજું શું હોઈ શકે. પણ ચાલે રાખે છે, બધું ચાલે જાય છે અને આમ જ ચાલતું રહેવાનું છે. મંત્રીઓના ચહેરા બદલાતા રહેશે પણ કામ કરવાની આ રીત નહીં બદલાય એવું હવે લોકોને લાગી રહ્યું છે. અને આ સાથે જ અત્યારે વોર રૂમમાં સમય થયો છે આપનાથી વિદાય લેવાનો.